आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कल आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया जिससे कैप्टन अमरिंदर राजा साहब का पर्दाफाश, उनके झूठों का पर्दाफाश हुआ। लगातार उन्होंने पंजाब के लोगों को झूठ बोला कि वो हाई पावर्ड कमेटी में नहीं थे। फिर कहा हाई पावर्ड कमेटी में कभी इन 3 काले कानूनों पे बात नहीं हुई। लेकिन कल आम आदमी पार्टी ने ये आरटीआई का सबूत सामने रखा और ये साबित कर दिया कि पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री साहब राजा साहब इस हाई पावर्ड कमेटी जिसने इन 3 काले कानूनों को बनाया उसके मेंबर थे। इस कमेटी के एजेंडे में ये 3 काले कानून, पहला कानून, दूसरा कानून और तीसरा कानून इस कमेटी के एजेंडे में था और राजा साहब ने अपनी सहमति दी इन 3 काले कानूनों को बनाने में। जब से ये खुलासा आम आदमी पार्टी ने किया है और ये प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया कि मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री कैप्टन में मैच फिक्सिंग है, उस समय से ही जनता में आक्रोश, जनता में गुस्सा बनाया। और हमने देखा कि कैप्टन साहब के झूठों का पर्दाफाश जैसे ही हुआ, उसके बाद उनके नेताओं पर और खास करके उनके चहेते सांसद मेंबर पार्लियामेंट बिट्टू साहब पर कल उनके बॉर्डर पे जाने पे भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। लोग गुस्से में थे, आक्रोश में थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया, उन्हें पता लग गया कि ये 3 काले कानून 2 लोग मिलकर लाए हैं और थोप रहे हैं। एक है प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे हैं मुख्यमंत्री कैप्टन साहब। और 7 अगस्त 2019 को पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन साहब को इन 3 काले कानूनों के बारे में पता लग गया था, जब 7 अगस्त 2019 को उन्हें इस कमेटी का मेंबर बनाया गया। लेकिन वो 1 साल तक चुप रहे। उन्होंने जब तक ये कानून लागू नहीं हो गए किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। इसी बात से आक्रोशित होकर, गुस्से में आकर आम किसान ने, आम आदमी पार्टी ने नहीं, आम किसान ने मेंबर पार्लियामेंट बिट्टू साहब का विरोध किया। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मनगढ़ंत कहानियां, झूठे आरोप, निराधार आरोप, बेसलेस एलिगेशंस बिट्टू साहब लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने उन पे हमला कराया। ये विरोध आम आदमी पार्टी ने नहीं, आम किसान ने किया है। और इसलिए किया है क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री राजा साहब ने ये 3 काले कानून बनाने के लिए कमेटी के सामने अपनी सहमति दी, अपनी मोहर लगाई, अपना ठप्पा लगाया। इसी बात से पंजाब के लोग गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। पूरे 1 दिन बाद जब इन पे हमला हुआ, विरोध हुआ, 1 दिन तक, 24 घंटे तक बिट्टू साहब ने इस बारे में मुंह नहीं खोला। लेकिन पूरे 1 दिन बाद जब वो नींद से जागे तो पहला हमला आम आदमी पार्टी पे किया और कहा कि आम आदमी पार्टी ने उन पर अटैक करवाया, उनका विरोध किया। 24 घंटे बाद ऐसा क्या हुआ? 24 घंटे में 24 घंटे में आरटीआई का जो पर्दाफाश आम आदमी पार्टी ने किया है, उसकी वजह से लोगों में गुस्सा, लोगों में आक्रोश आया राजा साहब के खिलाफ। और राजा साहब ने बिट्टू साहब को फोन किया और कहा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ऐसे आरोप लगाओ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये सब बोलो। मैं ये साफ करना चाहता हूं कि बीते कुछ दिनों में
कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट बिट्टू साहब ने देश के किसान के बारे में कई सारी अनर्गल बातें कही, झूठे आरोप लगाए, बेबुनियाद चीजें कही। उसकी वजह से भी देश का किसान, पंजाब का किसान गुस्से में है, आक्रोशित है और उनका विरोध कर रहा है। मैं ये साफ करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का इस विरोध से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी एक सेवादार की तरह, और हमारे पार्टी के प्रधान अरविंद केजरीवाल साहब एक सेवादार की तरह सिंगू बॉर्डर पे देश के किसान को लंगर से लेकर कंबल तक की सेवा दे रहे हैं, पानी से लेकर शौचालय तक की सेवा दे रहे हैं, फ्री वाईफाई लगवा रहे हैं और एक निष्काम सेवा भाव से सेवादार की तरह काम कर रहे हैं। हम ईमानदार और सच्चे लोग हैं। हम इस प्रकार से विरोध और अटैक नहीं करवाते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये विरोध आम आदमी पार्टी ने नहीं बल्कि आम किसान ने किया। अब मैं अपनी कॉलीग अनमोल जी को बोलूंगा कि वो आपसे जल बात करें। शुक्रिया राघव जी। सो जिद्दां साडे पंजाब दे प्रभारी राघव ਚੱਡਾ जी ने दस्सिया कि जिद्दां उन्होंने कल ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। 73 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਭ ਜਾਣੂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ बड़ा 2 महीने ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੁਟੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਆਓ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਅੰਬ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਆਓ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ 73 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਗਦਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬੋਲਣੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਗਲਤ ਰੂਪ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠੋ, ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣਗੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਟਾ ਫੇਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, 2 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇੜੇ ਮੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਕਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੁਰੂ 2017 ਚ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਭੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਹ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਥ ਚੱਕਣ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਪਾ ਦਈਏ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਟਿਕ ਜਾਈਏ। ਲੋਕ 2 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹਟ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਠੰਡ ਚੁਲਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੜਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚ ਨਾ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਐ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਟਿਕ ਜਾਣ, ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਮਚੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਰਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੂਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਟਿਕ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘੇਰੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜੂਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੜਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਣਕੰਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। हमारी आरटीआई के खुलासे के बाद ये बात हर किसान तक पहुंची और जो शक था वो यकीन में
तब्दील हो गया कि राजा साहब इन 3 काले कानूनों को बनाने में शामिल थे और उनकी हाँ थी, उनकी सहमति थी, उसके बाद ये 3 काले कानून बने। इस पर्दाफाश से मोदी और कैप्टन की मैच फिक्सिंग सामने आ गई और उस मैच फिक्सिंग के चलते आज देश का किसान आक्रोशित है, गुस्से में है और उसी के चलते देश का किसान आज उनका विरोध कर रहा है। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? देखिए, आप वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि दिल्ली की पुलिस बीजेपी के अमित शाह को और मोदी साहब को रिपोर्ट करती, केजरीवाल के अंडर नहीं आती। और लगातार पुलिस ये कोशिश कर रही है कि ये ट्रैक्टर मार्च ना हो, इसको अप्रूवल ना मिले। लेकिन किसान भी पूरी तरीके से मजबूती से लगे हुए हैं और आज बड़ी खुशी है कि सारे किसानों ने एकजुट होकर ये कहा है कि हम मार्च निकालेंगे, शांति से निकालेंगे, बिना किसी हिंसा के निकालेंगे। और आम आदमी पार्टी उसमें, आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, मेंबर पार्लियामेंट, सब लोग, सारे हमारे वजीर उसमें किसान होने के नाते, किसान हितैषी होने के नाते, किसान मजदूर होने के नाते इस परेड में शामिल होंगे। हम लोग पार्टी के झंडे, पार्टी के बैनर, पार्टी के टोपी या पार्टी के पटके के साथ नहीं, बल्कि बिना पार्टी के झंडे हम एक किसान की तरह, एक किसान हितैषी की तरह इस मार्च में, इस परेड में, इस रैली में हिस्सा लेंगे। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਗਗਨ ਜੀ, ਬੀਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੱਗ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਪੱਗ ਦਾ ਲਾਉਣਾ, ਚਲੋ ਆਕਰੋਸ਼ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਪੱਗ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਫਿਤਰਤ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੱਪੜ ਵਿਛਾਏ, ਉਹ ਫਿਤਰਤ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਕੌਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਲਾਓਗੇ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਵੜੋ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਲਾਣੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਗਏ ਸੀ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਜਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਟੇਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੁਕੇ